लास्ट टाइम हामीले यहाँसम्म गर्यौं है एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ यसमा केही छ क्वेरीजहरु छैन है Okay, then let's go to this delegate. C# delegate, this is similar to your function pointer. जस्तै C++ मा चाहिँ pointer to function use गरेको थाहा छ. So which is similar. So in this case, this term delegate is the keyword we will be using to create a delegate. So for this, we will pass the reference to your function or the method. So this we can change at any point of time in your program. Okay, generally delegate, you will be using this to implement events and other callback methods. Means whichever methods you have, you want to just pass them and call them. This means binding your functions or the operation with some events, delegate will be used. General syntax is this delegate, this is the keyword, return type, this is your data type, and this delegate name is your name, and for this you can send parameters that is similar to your functions. So for the delegates, you will have one delegate declaration, you will have another step as object creation, and the third one is how you are going to invoke this delegate. So first one, delegate declaration, which is simple, with just function define गरेको अथवा function declare गरेको याद छ है C अथवा C++ मा. So similar like this, we need to declare delegate with the keyword this data type, your delegate name, and list of arguments. After this, object creation for this delegate name, whatever name you have specified, D equals to new delegate, then function name that you have created, you need to pass over here. Okay, for the invoking, you will call your delegate just like a function. So object बाट चाहिँ call गर्नु पर्यो. Okay, just T with a list of arguments are the parameters, which is similar to what you have passed in your function. So this is the simple example. Public void simple delegate. Delegate is the keyword, void is your return type, then simple delegate, so this is your name for the delegate. Okay, so now class delegate test is your file name, static void main भित्र चाहिँ you created an object simple delegate D equals to new simple delegate and बनाएको छ. Then within this you are passing your function my function. Okay, then D is called. Before you call or before you pass this function, you should have one function already created. Okay, just try for this. Okay, then we will go for collection. So this is something new. Okay, let me go to my console app.
Okay, this is loading. So you can also run on your one. Okay. So let's start with file creation. Okay, add new class. रिकर्डिङ गरिदिनु भएको हुन्थ्यो ए रेकर्डिङ भएको छैन केही छैन है त मैले रिज्युम रेकर्डिङ गर्ने कि स्टप रेकर्डिङ गरेर स्टार्ट गर्ने स्टप गरेर स्टार्ट गर्दा हुन्छ हुन्छ सर ओके ल रेकर्डिङ पनि स्टार्ट भयो है So for the delegate, first create a new file, delegate test or something. Test भनेर हरेक फाइलको लागि हामीले राख्दै गइरहेको छ सो delegate test. After this, we will have svm static void main. Okay, before this, let me declare one delegate. So this is the keyword. Okay, void simple delegate. After this, you need to create object for this delegate. Okay, t equals to new simple delegate. So here we need to pass function before this. Let's create one function, static void f1 or whatever you like. Okay, your function name. Okay, for this, let's pass this function. Okay, then just d. So what you want to do in this function, so it's up to you. This is called by delegate. This will be better. Okay. Go to properties. This is delegate test. It's taking much time. This means you need to add a read key. For this, better if you add console dot okay read key.
This is fine. Run. Okay, this is called by delegate. See how this will work. Let me just go with this breakpoint. Start. See, this is my delegate D object. When I click on this, okay, references, locals, you can check it over here. Okay, so this is your object, this method void F1. So this is the reference that this delegate, okay. Now just with this D, see it goes to the function F1, and whatever you have written, this is called by delegate, okay. So this is how it will work with the delegate. Just function as a pointer you are passing. This delegate D points to your function F1. Simply यसरी बुझ्दा हुन्छ. Clear सही हो. Can we go to next one? Okay, next was a weather this way. So now collection, this is important. So as a part of collection types, we have already done for arrays, the similar types of data that we can have in our array with its index value, we can retrieve the value. So this is something specific with the collection. So you can refer this as something specialized class that is already offered to you with this C#. So your namespaces you need to include one as system.collection, other is system.collection.generics. Okay, with collection.generics, it will give you the related list of data, the similar data that you can store. Okay, the similar type of object you can store with the generics. With collection, you can store random values, maybe integer, maybe other objects, floats, strings. So random type of data you can work with this collection. Some of the examples that belongs to this collection can be stacks, queues, list, hash tables. I think this stack, queues, list you have already learned in your data structure as well, right? So with collection classes, it will work with some dynamic memory allocation to each of your elements and the items you have on your container. Okay. So this is with examples what you can do with this system.collection. System.collection, for this we have array list, hash table, sorted list, stacks, queues. These all comes under this collection only. And for the collection.generics, so this is much better. Okay, for this example we can use either list or a dictionary. So similar type of data means, so it will offer you type safety on your whatever data types you are working, right? So this will also cover mismatch of your data during your program and its runtime. So another benefit for this collection is most of the time we will go with this generics, okay, generics. So it will be type safety and the performance will also be much better with this generics. So in this example, say array list, so which is from the namespace system.collection, you need to use using system.collections. Okay, array list is one of the example. Array list al, you need to create the type as array list. So al you can refer as the object equals to new array list. Then al dot add. These are some of the methods. Okay,
add one, then you can also add this al dot add string. Similarly, floating point values as this add 3.4 or any other values. Then when you just count this console dot with right line, al dot count is the property. Okay, wherever you find bracket, that will be your method. So this is a count. So this is property. If you want to remove al dot remove, it will remove the value for this 3.4, the last value. Okay, similarly, if you want to remove from the index, okay, you can provide as 0. So this will remove this integer value 1. So when you just count this al dot count, what it will give you, now you have removed two items. Now you have just one item, means you will get the count as 1. So the remaining is hurry here. Okay. So with for loops, you can also retrieve the values in this array list. Okay. So this is example with array list. So next one is an example with a list. So list will cover, this just allow you to store similar data values. So in this example, we are creating a list of string. Okay, so this way it's easy for you to go with. Maybe list of integers, list of decimals, or the list of doubles, maybe list of students. So this will be much relevant. List of point. So whatever class you have, you can go with that. Then see, for the list of names, we are adding Ram, Hari, Sam, like this. So if you want to get the index of Ram, then you will get you will need to do this with the method index of, and you need to pass the item value. So for the count, same thing that you have done with your array list, names.count. If you want to remove from the index 2, then just remove at 2, that will do. And if you want to remove with the item value, then simply remove Ram. So for each string n in names. So this is for each loop, okay, that we have already done for your array as well. So with this, you are printing your values with console.writeLine and the name of the value that you just get it with your variable string n. So this way you can print your value as well. So I think you need to give a try to this example. Okay, go with this example first, array list. Okay. Create a new example. Stop this program. Add new class. Array list यो किसिमको एक्जाम्पल अरू कुनैमा गरिसकेको छ आफूहरूले? Array list test. ओके, अब यो किसिमको अब अलमोस्ट अरू प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि छ है। मेबी जावा कसैले गरिसकेको छ भने जावामा पनि भेटाएकै होला। SVM static void main, ओके। array list भन्ने मैले राख्न खोज्दा पाएन नि हैन, बिकज चाहिँ यहाँ मैले system.collection.generics मात्रै छ। यहाँ मैले युजिङ system.collections भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ यो। देन ओन्ली array list मैले युज गर्न सक्छु सी। अहिले आएको थिएन, अहिले array list भन्ने आयो। यो नेम स्पेस भित्रको क्लास भनेर बुझ्नु पर्यो यसलाई चाहिँ। l इक्वल्स टु न्यू array list। अब यसलाई चाहिँ a.add भन्ने मेथड छ। So with this, anything, अब यहाँ string राख्ने कि के राख्ने, your choice, okay. S1, you can do al.add. Now again, this is your integer. यहाँ जे राख्नु भयो for array list. Add गरेर, now this value will be double, है, यसरी चाहिँ राख्दै जान सकिन्छ। So even object you can also add. मैले object भनेर के बनाएको छु भने त्यो objectलाई पनि you can add. Anything, हैन, object मा त मैले जे भ्यालु पनि राख्न सक्छु।
So this way उसले जस्तोसुकै डेटा टाइपलाई पनि राख्न दिन्छ है. Behavior is similar like your array. Now if you just want to count al dot मैले चाहिँ simply count भन्ने कल गर्दा भयो. So this is your property. Okay, first go with this console dot read key. Go with array list test. Okay, simply normally array list खासै युज गरिँदैन है. लिस्टै हुन्छ हामीले प्रिफर गर्ने चाहिँ. So your count is 4. Okay. So this way you can check for the value. Next one अब यसबाट चाहिँ केही कुरा रिमुभ गर्न मन छ हैन. अथवा if you just want to find index of चाहिँ यो try with this. This will give you or not index of. What do you think you will get with this one? के हुन्छ होला? So 4 is the count. अब यहाँ त मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन. प्रिन्ट गरेकै छैन मैले. So this is fine. Okay, 1 आयो. किन आयो होला? Someone of you can you just tell me? Index 0 मा S1 छ 1 मा 1 छ त्यही भएर. Yes, right, exactly. मैले त्यहाँ 1 नै राखेर 1 आएको हैन. So if you just change this index of मैले 3 गरे भने के पाउँछु मैले? -1 आयो है. index of 3 गर्दाखेरि index of भन्ने 3 छ त यहाँ. छैन नि हैन. index of 3 भन्ने छँदै छैन कि. If I just go with this. अथवा 0 index of 3 हैन. कुन चाहिँ 0 हैन यो O हो यो. हैन. index of O भनेको चाहिँ थर्ड मा छ नि त. मैले एक्ज्याक्टली त्यो आइटमको उनी पास गर्नु पर्यो कि. कुन चाहिँ आइटम राखेको छ त्यसको इन्डेक्स देऊ भने त नि. ठीक छ है. ओके ट्राई. मैले रिमुभ गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि रिमुभ गर्न पनि सक्छु नि. रिमुभ अब भ्यालुबाट रिमुभ गर्ने भयो सिम्पली al डट मैले रिमुभ गर्छु. which value you would like to remove. जस्तै मैले चाहिँ 1 भनेर पास गर्दै भने उले आइटमबाट रिमुभ गर्ने भयो. इन्डेक्सबाटै रिमुभ गर्ने हो भने चाहिँ रिमुभ एड गरेर मैले सपोज यहाँ 0 दिदिए भने उले चाहिँ आइटमबाट चाहिँ रिमुभ गर्ने भयो. अब मैले काउन्ट मात्रै हेर्दा पनि पुग्छ नि हैन. यहाँबाट त काउन्ट हेर्दा थाहा हुन्छ. ठीक छ. मलाई काउन्ट चाहिँ अब 2 दियो कि. दुईवटा त हामीले रिमुभ गरिसक्यो. एउटा आइटम 1 भन्ने जुन छ त्यसलाई हटाऊ भनेर भन्यो. अर्को चाहिँ इन्डेक्स 0 बाट पनि एउटा हटाऊ भनेपछि नाउ वी जस्ट ह्याभ S1 बाँकी छ र O दुईवटा चाहिँ बाँकी छ है. ओके यसरी चाहिँ मैले मेथड र यो पनि कल गर्न सक्छु. सो गो विथ दिस एक्जाम्पल ल.
बुलियन सुलियनहरु हाल्नु पर्यो भनेदेखि जे पनि सकिन्छ है यसमा चाहिँ यसबाट आइटम रिट्राइभ गर्नु पर्यो भने कसरी रिट्राइभ गर्ने होला एरेबाट गरे जस्तै गरी गर्न सकिन्छ है मैले केही डेटा रिट्राइभ गर्नु पर्यो भनेदेखि सिम्पली सपोज मलाई चाहिँ एरे लिस्टकोबाट इन्डेक्स 0 मा भएको चाहियो भनौँ सपोज भनेदेखि यो डेटालाई त मैले लिन सक्छु सकिन्छ व्हाट डु यु थिंक अब यसलाई चाहिँ मैले कुनै भेरिएबलमा राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सो दिस इज स्ट्रिङ s1 or anything हैन भेरिएबल जे पनि मैले बनाउन सक्छु यसरी मैले राख्दा त सिम्पली नहुने रहेछ बिकज दिस इज एरे लिस्ट हैन यो टाइप कास्टिङ चाहिँ मैले गर्नुपर्छ कि यसलाई सिम्पली यसरी चाहिँ लिन सक्छु कि देन int n1 you can say मलाई a1 मा भएको this is al है al index 1 मा भएको चाहियो मलाई you can simply do this but allow चाहिँ उले गरेको छैन so this should be explicit hint गरेर चाहिँ मैले राख्नु पर्यो then only it will work अब यो कुरा भ्यालु त you can print ठीक छ है सो कसैले केही वेब रेफरेन्सेसहरु हेर्न थालिसकेको छ जस्ट अब हामीले जति गर्यो त्यसमै नै ह्यापी भइराछ क्या हो you can follow tutorial point है जस्तै अब यही टपिक यही एक्जाम्पलमा हामी डिस्कस गरिरहेछौँ भनेदेखि you can later on you can check for the similar examples भयो यतिसम्म लिस्ट नै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु के चाहिँ लिस्ट नै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब एरे लिस्टको केसमा एउटा के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि डेटा चाहिँ हाम्रो लागि डेटा टाइप चाहिँ डिफरेन्ट छ कि अब सबैलाई हामीले अब्जेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन फर इच गरेरै फर एक्जाम्पल यसो गर्नु पर्यो यो त डिफरेन्ट डिफरेन्ट डेटा टाइप छ नि त यो है त्यो भएको हुनाले फर इच अब्जेक्ट ओ भनेर मैले बनाइदिएँ अथवा ओबिजे इन गरेर एरे लिस्ट गरेँ मैले ल अब यो डिफरेन्ट डिफरेन्ट डेटा टाइपलाई मैले अब्जेक्ट बनाएँ भने त जे पनि लिन सक्छु नाउ console dot right line गरौँ अब मैले ओबिजे भनेर प्रिन्ट गर्न सक्छु ओके लेट्स सी काउन्ट गर्यो हामीले यो गर्यो एउटा लाइन चाहिँ अब यहाँ छुटाइदिउँ है त CW ठिक छ यु क्यान चेक
मैले अझै यो एक लाइन राखेर छुट्याइदिन्छु दिस इज द भ्याल्यु विथ दिस लुप अथवा चाहिँ त्यो एरे लिस्टमा भएको आइटम्सहरु चाहिँ सबै मैले यसरी चाहिँ देखाउन सक्छु है ओके ठीक छ है यहाँदेखि S1 भयो 1 भयो 3.5 भयो A1 भयो है यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ अब मैले एउटा स्पेसिफिक डेटा टाइप दियो भने त मिल्दैन के यहाँ है अब भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि सिम्पल मैले चाहिँ इन्डेक्समै लिएर A0 इक्वल्स टु एनी भ्यालु मैले चाहिँ जुन पनि चेन्ज गर्न सक्छु कि हेलो मलाई सुनिरहेछ है यस सर ल क्लियर भयो है एरे लिस्टको पार्ट पनि मैले अब जति भनिरहेको छु त्यो यसो हेर्दा सजिलो जस्तो आफूहरूलाई फिल हुन्छ कि तर स्टिल एकचोटि चाहिँ हामीले गरेर हेर्नै पर्छ कि भिजुअल स्टुडियोमा मैले यहाँ आफ्नो केही बनाएको छैन है सिम्पल किन पनि छ भन्दाखेरि उसकै क्लास युज गर्दै उसैले दिएको मेथड उसैकै प्रोपर्टिजहरू मात्रै युज गर्दै गइरहेको छ कि हामीले जस्ट कुन मेथडले अथवा कुन प्रोपर्टिजले कस्तो खालको प्यारामिटर मैले पास गर्दा के हुन्छ भन्ने मात्रै हामीलाई थाहा हुनु पर्यो सरले सिम्पल त्यो भन्दा तल भनिदिनु एक्चुअली कुन चाहिँ पार्ट लाइन नम्बरै भनौँ न मलाई लाइन नम्बर 21 21 है 21ले के गर्यो भनेदेखि सिम्पली मैले यस्तो भयो कि मेरो इन्टेन्सन के भयो त भन्दाखेरि यहाँ मलाई एरे लिस्टमा भएको जेरोथ इन्डेक्सको भ्याल्यु चाहियो कि मैले एरियामा मलाई थाहा भएको कुरा त यही नै हो हैन सिम्पली एरिया मात्र मलाई थाहा छ भने मैले त्यो एरियाको इन्डेक्स 0 गरेर चाहिँ भ्याल्यु रिट्राइभ गर्न सक्छु कि तर यहाँ एरे लिस्टमा मलाई चाहिँ मिलेन हैन अब यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ एएल 0 लाई चाहिँ मैले रिड गर्न खोजिरहेको छु यसो हेर्दाखेरि मलाई स्ट्रिङै जस्तो लाग्छ तर यहाँ मैले टाइप कास्ट गर्दाखेरि मिल्दैन कि एरे लिस्टको बिहेभियर भनेको अब्जेक्टको बिहेभियर हो कि जसरी हामीले लास्ट टाइम चाहिँ बक्सिङ अनबक्सिङ हेरेको थियौँ नि हैन सेम वेबाट यसलाई मैले टाइप कास्ट गर्नको लागि चाहिँ कुनमा लाने हो यता लेफ्टपट्टि जुन खालको डेटा टाइप छ त्यसमा चाहिँ मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो कि है सिमिलरली अब यसको लागि पनि त्यही नै गरे हो कि मैले एरे लिस्टको यो 1 भन्नेमा छ यसलाई चाहिँ मैले अब यसमा लान खोजेको मिलेन हैन त्यो भएको हुनाले मैले टाइप कास्ट चाहिँ इन्टिजरमै गर्नु पर्यो मैले भ्याल्यु फर्दर प्रोसेस गर्नु छ भन्ने चाहिँ यो भयो कि होइन भनेदेखि सिम्पली मैले चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर ओबिजे हैन 10 भनेर एनिथिङ हैन भेरिएबल नेम त मैले जे पनि राख्न सक्छु अब यहाँ चाहिँ A1 गरेर मैले सपोज सेकेन्ड है यो त मैले गर्न सक्छु कि अब्जेक्टमा चाहिँ टाइप कास्ट गर्नु पर्यो कि यही आइडिया मैले युज गरेँ त हो नि हैन यहाँ फर इच गर्दाखेरि कि चाहिँ मैले अब्जेक्टमा राख्नु पर्यो होइन मैले पर्टिकुलर फर्दर मैले प्रोसेस गर्नु पर्यो यो भ्याल्यु लिएर भनेदेखि त मैले पर्टिकुलर डेटा टाइपमै मैले लिनुपर्छ है सो एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ अब यहाँ जे उसले होइन गर्नको लागि भनेको छ खोजेको छ त्यही नै गरेको भयो कि सर यसो फर हेर्ने अब्जेक्ट नलिएको भए हामीले यदि स्ट्रिङ रिट्राइभ गर्नुपर्ने थियो भने त्यहाँ स्ट्रिङ अथवा इन्टिजर रिट्राइभ गर्नुपर्ने थियो भने त्यहाँ इन्टिजरै लेखिन्थ्यो फर इच लुपभित्र होइन मिल्दैन सी यस्तो हुन्छ सपोज मैले यहाँ चाहिँ इन्ट भनेर राखेँ होइन ल ठिक छ हामीले अहिले हेर्दाखेरि पो ठिक छ जस्तो लाग्यो त होइन अब सी यहाँ मैले रन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ल इरर आइसक्यो के यो स्पेसिफाइड कास्ट इज नट भ्यालिड भनेर भनिसक्यो कि अब जब कि यहाँ स्ट्रिङ छ स्ट्रिङलाई लगेर मैले इन्टिजरमा त राख्न सक्दिनँ होइन भनेको त्यो हो कि फेरि अर्को पालो इन्टिजर छ अब यहाँ एउटालाई सपोज मिल्यो भनेदेखि पनि त अर्कोलाई त फेरि मिल्दैन नि त होइन त्यो भएको हुनाले हामीले अब्जेक्ट बनाउनै पर्छ कि एरे लिस्टको केसमा चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ मैले एरे लिस्ट युज गर्नुको मतलब चाहिँ टाइप सेफ्टी हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो कि
त्यही कुरा ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई लिस्टमा चाहिँ लगेको छ है लिस्ट इज द इम्प्रुभमेन्ट अनि यहाँ मैले चाहिँ उसले डिफल्टै मलाई चाहिँ सिस्टम डट कलेक्सन डट जेनेरिक्स दिएको छ नि त मलाई चाहिँ एरे लिस्ट चाहियो भने चाहिँ छुट्टै मैले कलेक्सन भनेर एड गर्नु परिरहेको छ कि डिफल्ट प्रिफरेन्स पनि उसको यही छ कि एरे लिस्ट होइन कि लिस्टमै उसले गराउनु खोजेको हो कि यो चाहिँ है मैले यसलाई अब्जेक्टमै लगिदिएँ नाउ दिस इज फाइन है ल अब अझै केही छ यसमा क्लियर हुनुपर्ने छ भने भनौँ है अब आफूहरूलाई चाहिँ एकदमै डिटेलमै जान्न मन लागेको छ हेर्न मन लागेको छ भनेदेखि यु क्यान अल्सो रिफर docs.microsoft.com मा गएर सी शार्पको कुराहरू हेर्दै जान सकिन्छ अब यो चाहिँ अब जेन्युन रिसोर्स हुन्छ होइन सबैले अलमोस्ट सबैले भनौँ न कुनै पनि ट्युटोरियल्सहरू बनाउँदाखेरि फलो गर्ने यिनीहरूकै हुन्छ है अब सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ अब आफूहरूले चाहिँ ट्युटोरियल पोइन्ट W3 स्कुल वाट एभर होइन बिगिनर्स एज अ बिगिनर्स हेर्नको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू पनि फलो गर्न सकिन्छ ठिक छ यहाँसम्म अब अरू मेथडहरू पनि हुन्छ होइन अरू मेथडहरू जस्तै अहिले त हामीले बेसिक हामीलाई युज हुने किसिमको हेर्दै गइरहेको छ जस्तै मलाई सबै रिमुभै गर्नु मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ क्लियर भन्ने पनि छ क्लियर गऱ्यो भनेदेखि पनि सबै रिमुभ गरिदिन्छ कि मेथडहरू चाहिँ अर्को भनेको इन्डेक्स अफ मात्र हामीले युज गरिरहेको छ होइन लास्ट इन्डेक्स अफ भन्ने पनि यु क्यान फाइन्ड दिस मेथड अब त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मेथड चाहिँ पास गर्नु पर्यो है रिलेटेड उसले के खोजेको छ जस्तै यहाँ सिम्पली यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ मैले यो अब टाइप गरेको मात्र भनेर सोच्नु परेन जस्ट रिमुभ भनेर गरेँ यो रिमुभ गर्ने बेलामा उसले मलाई यहाँ देखाउँछ है रिमुभमा चाहिँ मैले के पास गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट पास गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेको छ कि उसले रिफर गर्दाखेरि इन्टिजरै पास गर अथवा चाहिँ डेसिमलै पास गर भनेर त भनेको छैन नि अब्जेक्ट राख्न छ जुनसुकै भ्यालु गयो भने उसले चाहिँ अब त्यो म्याचिङ चाहिँ हेर्छ त्यसकैको बेसिसमा रिमुभ गरिदिन्छ कि सिमिलरली यहाँ चाहिँ मैले सपोज क्लियर भन्ने युज गरेँ भनेपछि क्लियर चाहिँ रिटर्न टाइप भोइड रहेछ यसले के गर्छ त रिमुभ्स अल एलिमेन्ट फ्रम द एरे लिस्ट भनेर भनेको छ कि मेथडहरू पनि एकचोटि हेर्ने है हामीले चाहिँ यो सबै दिएको हुन्छ एएल डट अब सपोज लास्ट इन्डेक्स अफ भनेर के गर्दो रहेछ त रिटर्न टाइप इज इन्टिजर इट सर्चेस फर द स्पेसिफाइड अब्जेक्ट एन्ड रिटर्न्स जेरो बेस्ड इन्डेक्स अफ द लास्ट अकरेन्स विदिन द इन्टायर एरे लिस्ट लास्ट इन्डेक्स अफमा चाहिँ अब मैले जुन चाहिँ भ्याल्यु पठाएको छ सपोज त्यो भ्याल्यु त मल्टिपल हुन सक्ला लास्टतिरको चाहिँ त्यो भ्याल्यु उसले चेक गर्छ त्यही इन्डेक्सलाई चाहिँ लिएर त्यो डेटा आइटमलाई उसले चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ भनेको भयो कि मतलब डिलिट होइन कि यहाँ चाहिँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ रिट्राइभ गर्ने भयो है मैले क्लियरको कन्टेक्स्टमा भनेको हुनाले त्यसरी भने सो दिस वान लास्टमा भएको चाहिँ त्यो आइटम भ्याल्यु मलाई चाहिँ दिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब यहाँबाट हामीलाई चाहिने हेर्ने मेथड्सहरू त अब यसको कति हुन्छ होइन सयौँवटा मेथडहरू होला अब यहाँबाट हामीलाई चाहिने चाहिँ के हुनसक्छ सिम्पली त्यो कुराहरू चाहिँ लिएर हामीलाई चल्न चाहिँ आउनु पर्यो त्यति हो कि मेथड हामीलाई यादै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यहाँ मैले सिम्पली डटमा त गरेँ भनेदेखि पनि के आउँछ के आउँछ कि होइन सर्टिङकोदेखि लिएर एरेमा कन्भर्ट गर्ने टु स्ट्रिङ गर्ने रेन्जको कुरा इन्सर्टको कुरा इन्डेक्स काउन्ट होइन क्लोन अब यस्तो अनेक आउँछ कि यसबाट चाहिँ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो है ठिक छ है ओके ल म लिस्टमा गएँ है त त्यसो भए लिस्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट एरे लिस्टको आइडिया अब हामीलाई त्यहाँ पनि हेल्प हुन्छ होइन त्यो थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ ओके मैले चाहिँ अब यसमा गएँ सो एनदर एक्जाम्पल
ल मेरो स्क्रिन चाहिँ जस्ट मिनेट है तर अब यही एक्जाम्पलमै जाउँ न ल हेलो मलाई सुनिरहेछ है Yes, sir. सुनिरहेको छ ओके हामी त्यसो भए अब यही फाइलमै मैले गरौँ कि नयाँ फाइल बनाइदिउँ ओके नयाँ बनाउँ है अब यो लिस्ट चाहिँ आफूहरूलाई चाहिन्छ है लिस्ट चाहिँ जति राम्रोसँग बुझ्यो त्यति नै आफूहरूलाई चाहिँ डेटासँग अथवा डेटा स्ट्रक्चरमा चल्न डाटाबेस टेबलमा चल्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ कि फर्स्टमा चाहिँ हामी लिस्ट अफ एनिथिङ है लिस्ट सपोज स्ट्रिङ भनेर मैले स्टार्ट गरेँ भनेदेखि पनि है मैले ट्याब गरेरै लिइरहेको छु टाइप पनि गरिरहेको छैन नेम्स डट एड गरेर मैले अब सपोज लेट मी गो विथ यर नेम्स अब हामी क्लासमै भएको नेम लिस्टबाटै जाउँ है ल सपोज मैले चाहिँ अनिस भनेर राखेँ होइन सो दिस इज वान नेम अदर इज अब यहाँ चाहिँ मैले स्ट्रिङै मात्र राख्नु पर्यो अरू डेटा टाइप चाहिँ राख्न पाउँदिनँ कि मैले चाहिँ ओके अजय भनेर राखेँ मैले देन अगेन नेम्स डट एड देन अमृत ओके देन अगेन नेम्स डट एड गरेर मैले अनित ओके ल 4 नेम्स मैले यसरी चाहिँ राखेँ नाउ अब डेटा राख्ने पार्टमा पनि सिमिलर छ जसरी एरे लिस्टमा हामीले गऱ्यौँ होइन सेम मैले सपोज कुनै भ्याल्यु मलाई चाहिँ काउन्ट नि हेरौँ न फर्स्टमा होइन फर्स्ट वी गो विथ काउन्ट ल नेम्स डट है सी इज क्यापिटल यो चाहिँ प्रोपर्टी भयो कन्सोल डट रिड की गरौँ सो दिस इज कन्सोल डट रिड की मेथड यहाँबाट अब फर इचको लागि सेम थिङ फर इच अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब्जेक्ट मलाई मतलब भएन होइन किनभने सबै डेटा मैले स्ट्रिङ राखेको सो सिम्पली इन मैले नेम्स गरिदिएँ सो दिस इज फाइन अब यहाँ चाहिँ मैले सिम्पली हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कन्सोल डट राइट लाइन गरेर यहाँ सिम्पली एस गर्दा भयो सो इट विल गिभ यु अल द नेम लिस्ट रिमुभ गर्ने रिमुभ एड गर्ने इन्डेक्स अफ हेर्ने सेम है एरे अथवा कन्टेनर टाइपको भएपछि सिमिलर मेथडै एप्लाई हुन्छ है ओके मेरो लिस्ट यहाँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो मैले सो दिस इज माई लिस्ट टेस्ट ल यही हो ओके सी आइटम काउन्ट चाहिँ हाम्रो 4 छ यो एक्जाम्पल हो यो प्यारलली हेरौँ आइटम काउन्ट इज 4 each of the item value is like this हैन जुन नेम्सहरु हामीले राख्दै गएको छ त्यसै गरी आइरहेको छ अनिस अजय अमृत अनित गरेर आइरहेको छ ठीक छ है so this is something interesting ल ओके अब यहाँबाट मैले चाहिँ अब इन्डेक्सहरु पनि हेर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्डेक्स अफ रिमुभ अब यो कुराहरु चाहिँ हेर्न सकिन्छ कि
names dot index of अब कुन चाहिँ कोही index if you want to find, let's say अनित भनेर मैले राखिदिएँ। सरको नेट गएको हो? सरकोमा बत्ती गयो जस्तो मेरोमा ठ्याक्कै आयो भर्खर। अब 10 मिनेट त बाँकी छ, सर आउनु होला र कुर्ने हो त। अर्को मात्र जोइनै हुनुहुन्छ त सर त एएममा। अब त फेरि कलेजमा माग्नै पर्यो। सर हेलो हेलो गाइज। हेलो हेलो भन्न विपन। हेलो 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 सर। विपन सुनिरहेछ है? हजुर यो सर। इन्टरनेट कनेक्सनले दुःख दियो कि मैले अब खै सेयर गर्न पनि पाइनँ नि त। अब सो के गरौँ? एटेन्डेन्समै जाउँ हामी? सर एटेन्डेन्स में जाऊँ।
एकैछिन है